Dear friends, Angels Village is a unique mission of the Diocese of Kanjirappally to care for individuals with intellectual disabilities. Our womb-to-tomb philosophy-based programs provide comprehensive care for women, men, youth and children with intellectual disabilities and support for their parents. We provide education, training, empowerment and rehabilitation services tailor-made to the needs of the person and their families. Through our programs, we recognize and celebrate the intrinsic worth of each person, creating an environment that encourages everyone to amplifying distinct talents and strengths and move beyond any fixed assumptions about their abilities. We are eager to focus on our own ways in which we can further help in the skill development, empowerment and rehabilitation of individuals with intellectual disabilities. So these are some of our highlights and a brief summary of what we are doing, and then we plan yet more things to be done in the providence of God. Thank you so much. God bless you all. Welcome to Angels Village, a one-of-a-kind community in Ponkunam, Kerala, where extraordinary individuals embrace life, rising above their disabilities with joy and determination. Here they attend school, learn new skills, work, and earn a livelihood, finding fulfillment beyond imagination. ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ആശ്വാസം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതം എന്ന് തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു റിലീഫാണ്. കാരണം വലിയൊരു ഭാരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയതുപോലെ. This inspiring journey began over a decade ago with Father Roy Matthew, supported by the kind assistance of his diocese. In the early days, his only wealth was compassion. Through perseverance and dedication, he transformed his vision into reality, creating a village that stands as a testament to hope, resilience and love. Angels Village, മാലാഖമാരുടെ ഗ്രാമം. ഇത് ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ്. ഭിന്നശേഷിയുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിപരമായ പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ്. For parents who wish to stay close to their children, the village offers a dedicated apartment complex available for ownership or rent, providing a supportive and inclusive environment for families. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മരണം വരെ അവിടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും തങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനുള്ള ഒരു ഇടം എന്ന നിലയിൽ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പൊൻകുന്നമെടുത്ത് ചെങ്കലിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. Under the able leadership of Principal Sister Liddy, a professionally trained and dedicated team ensures the school operates with discipline and care. ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ അസസ് ചെയ്ത് അവരുടെ കറണ്ട് ലെവൽ ഏതാണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ IEP ആയിരിക്കാം, ഇൻഡിവിജ്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കാം, അത് SCRTയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ച് അവർ അസസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പാഠ്യപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ BEd ഇൻ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വളരെ നൈപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നൈപുണ്യം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള പഠന പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Their mission is to empower special children, equipping them with skills to engage in jobs and daily activities just like anyone else. Visiting here is essential to understand the immense effort each faculty member puts into nurturing these children. 12ഓളം വിവിധ തരത്തിലുള്ള പഠന, പരിശീലന, പുനരധിവാസ സംവിധാനങ്ങളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുക. മറ്റ് കുട്ടികളെപ്പോലെ പഠിക്കുവാനും പരിശീലനം നേടുവാനുള്ള സാഹചര്യം ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ്. തുടർന്ന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്ന അക്കാഡമിക്കലായ പരിശീലനങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള വിവിധ കലയാകാം, കായികമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് ആയിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളാകാം, അവയിലൂടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഒരു തൊഴിൽ പരിശീലിച്ച് ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് വേതനം വാങ്ങി അന്തസ്സോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ വിവിധ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. From the production and packaging of naturally cultivated arrowroot powder to training in various fields, including detergent making, candle making, screen printing, agricultural farming, animal husbandry, poultry, and organic manure manufacturing, Angels Village equips individuals with diverse skills for a self-sufficient future. കുട്ടികളെ ഇവിടെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ കുറേ പരിശീലനമൊക്കെ നേടി 2 വർഷത്തോളം. അതിനുശേഷം മക്കൾ രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം എഴുതാനും വായിക്കാനും ബില്ലടിക്കാനും അങ്ങനെ കുറേ ജോലികളൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ്ങോടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ്, ധൈര്യം ഒക്കെ കിട്ടി. ഈ ഏഞ്ചൽസ് വില്ലേജിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്, ഏഞ്ചൽസ് ഷോപ്പ്, മാലാഹമാരുടെ കട എന്നുള്ള ഒരു ബേക്കറിയും കൂൾ ബാറ്, ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ്, അങ്ങനെ മൾട്ടി കാറ്റഗറി ഷോപ്പാണ്. അവിടെ അവർ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്, വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവർ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും. കടയിലുള്ള എല്ലാ പണികളും, ക്ലീനിങ്, മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ, ഫുഡ് സപ്ലൈ, ഇതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കത് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും വളരെ സന്തോഷമാണ്. When given the right opportunities and guidance, these children can excel in the field they are trained in, proving their potential and achieving remarkable success. ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിവിഷനിലേക്കും ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ തിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ അവരുടെ ഏജും എബിലിറ്റിയും നോക്കി, കൂടാതെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പേരൻസിൻ്റെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വിചിന്തനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് സ്കില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. എല്ലാ ടേമിലും ഇവാലുവേഷൻസ് റിട്ടൺ എക്സാം ആയിട്ടും ഓറൽ എക്സാം ആയിട്ടും നടത്തിയും പേരൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് PTA സഹായത്തോടു കൂടി മറ്റ് ഇവാലുവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയാണ് ഇവരുടെ ഒരു വിജയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് അവരിൽ എത്രമാത്രം വിജയപ്രദമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുക. Even the parents living alongside their children in Angels Village find happiness and fulfillment. They realize that in the right environment, they can lead a meaningful family life with their beloved ones, embracing every moment with joy and peace. ഞങ്ങൾക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫുണ്ട്. 10-20 കുടുംബങ്ങൾ, പേരൻസും മക്കളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വലിയൊരു ചൈതന്യം, ഒരുമിച്ച് വരികയും പരസ്പരം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു മോട്ടിവേഷനും കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന, നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ, നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഏഞ്ചൽ ഹോമിലുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്ക് വേറൊരിടത്തും, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിടത്തും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതി നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് ഏഞ്ചൽസ് വാലി എന്ന പേരിൽ സ്വയം ഉപദ്രവിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന, വളരെ സിവിയറായുള്ള ഈ മേഖലയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും യുവതി യുവാക്കൾക്കും ഒരു പാർപ്പിടം സംജാതമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ലൈക്ക്, ഒരു ക്ലിനിക്കിന് സമാനമായ രീതിയിൽ 24 hours അവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാലാഖമാരുടെ ഗ്രാമം. ബോധപൂർവം ഈ ലോകത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത, പാപം ചെയ്യാത്ത ഏക മനുഷ്യർ ഇവരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു ഗ്രാമം എന്ന നിലയിൽ, അവരൊരു വില്ലേജ് എന്ന നിലയിൽ സന്തോഷത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി, എ വേ ഓഫ് ലൈഫ്, അത് ആണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസ് വില്ലേജ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ്, നമ്മുടെ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. Being born with a special ability is not a limitation. It is a reminder to all of us to extend our support to initiatives like this. After all, if we don't stand by these angels, who will? Yes, for them, this is not just a place, it's a way of life, a beacon of hope. They are the wings of fire, ready to soar. But for their flight to be smooth,
they need us to stand beside them. Remember, every day hundreds of such angels are left to struggle. Will we let them fall, or will we be the wind beneath their wings?